नमस्कार विद्यार्थीनी बहनों। हवे आपणे मोटे भागे अपनी सत्रांत परीक्षा से त्या सुधीनो कोर्स 13मु काव्य त्या सुधी आपणे विडियो पूरा करी दीधा छे अने तमे बधा एमां व्यवस्थित रीते काम करता हशो एम हूँ मानु छूं। आपणे वच्चे एक पाठ 9मो जे छोड़ी दीधो तो ए पाठ हवे आजे करवानो छे, तो जाइए ए पाठ तरफ। तमे पेन्सिल हाथ वगी राखजो, कारण के आ पाठ में छे पाठ नानो, पण दरेक शब्द में दरेक लीटीना दरेक शब्दों ने समझवा अने एने क्रम आपवा, एनी गोठवणी करवी ए खूब जरूरी है। तो આપણે એ વસ્તુ સાથે પહેલા ગોતીને રાખશું બાજુમાં। હવે 9મો પાઠ છે, એનું નામ છે ચક્ષુમાન અંધ એવ। એ આંખોવાળો હોવા છતાં આંધળો છે, આવું ગુજરાતી થાય એનું। ચક્ષુમાન અંધ એવ, આંખોવાળો હોવા છતાં એ આંધળો છે। પ્રસ્તાવના જોઈએ સૌથી પહેલા એની। संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट गद्य सम्राट तरीके जाणीता छे। तेओ 7મી सदीना पूर्वार्ध में सम्राट हर्षवर्धनना समय में उत्तर भारत में थई गया एवं मानवामां आवे छे। तेमनो जन्म वत्स गोत्र में थयो हतो अने तेना पितानुं नाम चित्रभानु अने मातानुं नाम राजदेवी हतुं। तेमणे हर्षचरित अने कादंबरी नामे गद्य काव्यना 2 ग्रंथो रच्या छे। हवे आपणे आमांथी तमारा गुजरातीमां प्रश्नो पूछाय छे आ प्रस्तावनामांथी के बाणभट्टना माता पितानुं नाम जणावो, एनो जन्म क्यारे अने क्यां थयो तो, पछी एणे कई कृतिनी रचना करी। ए तमारे तमारा पेपरमां जे जोड़काओ पूछाय छे कर्ता अने कृति, एमां दाखला तरीके बाणभट्ट होय तो एनी सामे हर्षचरित अने कादंबरी आ बेमांथी एक जोड़ी शकाय, अने आ बेमांथी एक न होय तो पाठनुं नाम चक्षुमान अंध एव एवुं पण जोड़ी शकाय। तो हवे ए वत्स गोत्रमां थई गयाना गोत्रनुं नाम पण तमारा पेपरमां क्यारेक पूछाई शके छे। ज्यारे एणे 2 कृतिओनी रचना करी छे, एमांनुं एक छे हर्षचरित अने बीजू छे कादंबरी। एमां कादंबरीनी जे कथा छे ए बिल्कुल काल्पनिक छे, ज्यारे हर्षचरितनी कथा वस्तु छे ए ऐतिहासिक छे। आगळ जाईए। पोताना समकालीन सम्राट हर्षवर्धनना जीवनना केटलाक प्रसंगोनुं आ हर्षचरितमां निरूपण करवामां आव्युं छे। तेमां कुल 8 प्रकरणों छे, जेने उच्छ्वास एवं नाम आपवामां आव्युं छे। आ पाठ हर्षचरितना प्रथम उच्छ्वासमांथी संपादित करीने अहीं मूकवामां आवेलो छे। एनी समयमां जे राजा थई गयो हर्षवर्धन, एना केटलाक जीवनोना प्रसंगनुं हर्षचरितमां निरूपण कर्युं छे बाणभट्टे। एना टोटल 8 प्रकरणों छे, विभागों छे, जेने उच्छ्वास एवा नामथी ओळखवामां आवे छे। हर्षचरितनो प्रथम विभाग छे, पहलू प्रकरण छे, पहलो उच्छ्वास छे, एमांथी आपणो आ पाठ लेवामां आवेलो छे। पाठमां शुं आवे छे एनी केटलीक वात पण अहींया छे। बीजा पेरेग्राफमां पितामह ब्रह्मानी सभामां दुर्वासा सामवेदना मंत्रोनुं गान करता हता, त्यारे तेओ कोई कारणथी अन्य मुनि साथे झगड़ी पड्या अने मंत्रना गानमा एमनी भूल थई। आथी देवी सरस्वती ने हसवुं आव्युं। हसी रहेला सरस्वती ने जोईने दुर्वासा गुस्से भराया। गुस्सामां ने गुस्सामां भान भूलेला दुर्वासाए सरस्वती ने पृथ्वी पर अवतरवानो शाप आपी दीधो। दुर्वासाना क्रोधी स्वभावथी डरीने अन्य ऋषि मुनिओ तो मौन ज रह्या, पण पितामह ब्रह्माए दुर्वासाने कठोर शब्दों में ठपको आप्यो।
બ્રહ્માએ આપેલા ઠપકાનું આ પાઠમાં વર્ણન છે. ક્રોધથી માણસ ની મતિ સારા કે નરસાનો ભેદ કરી શકતી નથી. તેથી તે આંખોવાળો હોવા છતાં પણ અંધ જ બની રહે છે, જે આપણા પાઠનું ટાઇટલ છે, શીર્ષક છે. માનવના મનમાં પ્રગટતા ક્રોધથી શરીરમાં શી પ્રક્રિયાઓ થાય છે તે અને ક્રોધને લીધે આવી પડનારા દુષ્પરિણામો તરફ અહીં અંગુલી નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. ક્રોધાંધ માણસ એટલે ક્રોધથી અંધ થયેલો માણસ આંખો હોવા છતાં પણ કઈ કઈ બાબતોને જોઈ શકતો નથી તેનું વર્ણન કરીને ક્રોધથી દૂર રહેવાનો બોધપાઠ સરસ રીતે આ પાઠમાં આપણને આપવામાં આવ્યો છે. તો પાઠની આખી વાત એવી છે કે બ્રહ્માની જે સભા હતી એમાં દુર્વાસા ઋષિ સામવેદના મંત્રોનું ગાન કરતા હતા. એની મંત્રગાનમાં બીજા ઋષિની સાથે ઝઘડો થવાથી ભૂલ થઈ અને એ ભૂલને કારણે દેવી સરસ્વતી છે એને હસવું આવ્યું અને એને દુર્વાસાએ ક્રોધી બનીને ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં ધરતી ઉપર ઉતરવાનો શાપ આપી દીધો. તો આ ક્રોધથી માણસના શરીરમાં કઈ કઈ અસરો થાય છે? સાયકોલોજીકલ દ્રષ્ટિએ, મનોવૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ ક્રોધ એ આપણો એક આવેગ છે અને એ આવેગની ખરાબ અસરો આપણી આ શરીર ઉપર કેવી થાય છે એનું પણ એનાલિસિસ, વર્ણન આ પાઠની અંદર અહીંયા બાણભટ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. હવે જે કંઈ બનતું હોય છે એ શાપ પણ ક્યારેક સારા માટે હોય છે. તો આ શાપ જે સરસ્વતીને મળ્યો એના કારણે સરસ્વતી દેવી ધરતી ઉપર આવ્યા. ધરતી ઉપર આવીને એને સારસ્વત નામના પુત્રને જન્મ આપ્યો અને ત્યાંથી આ સાહિત્ય છે એ વિકસિત થયું. તો અહીંયા જે સરસ્વતીનો શાપ હતો તે આ પૃથ્વી માટે વરદાન સ્વરૂપ બન્યો. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં કંઈક સારી બાબતો છુપાયેલી હોય છે એવું આપણું માનવું રહ્યું. હવે વાત કરીએ આપણે બાણભટ્ટની. તો બાણભટ્ટ છે એણે સમગ્ર ભારતનું ભ્રમણ કરેલું હતું. રાજાથી માંડીને સમાજના છેલ્લી કક્ષાના હલકા જે માણસો છે ત્યાં સુધી દરેક માણસ સાથે એને સંબંધો હતા. દરેક માણસના સ્વભાવથી એ સુપરિચિત હતો. ક્યાંય ન જાય કોઈ માણસ તે જગ્યાએ પણ બાણભટ્ટ જાતો હતો, કોઈ પણ સંકોચ વગર. માટે આ બધી બાબતોનો એણે પોતાની બંને કૃતિઓમાં સમાવેશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એકદમ વિદ્વાન લેખક હતો. ગદ્ય સમ્રાટ એવું બિરુદ એને આ બે કૃતિને હિસાબે મળ્યું છે. સમગ્ર ગદ્ય સાહિત્યનો એ સમ્રાટ હતો, એના જેવો બીજું કોઈ નહીં, એ વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. વ્યાકરણનો ખૂબ જ જ્ઞાતા અને પંડિત હતો બાણભટ્ટ. માટે એણે પોતાના જે કૃતિઓ છે બંને કૃતિઓ એમાં છંદ, અલંકાર જેટલા સંસ્કૃતના છે 22 અલંકાર છે દાખલા તરીકે, તો એ 22 અલંકારનો બાણભટ્ટે પ્રયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે આ બંને કૃતિઓમાં. વાણી બાણો બભુવ, સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય બાણભટ્ટ માટે કહેવાય છે કે વાણી બાણો બભુવ. વાણી એ બાણ બનીને ધરતી ઉપર આવી, અવતરી. લોકો બાણભટ્ટને સરસ્વતીનો અવતાર માનતા થઈ ગયા હતા. તો બાળકો, આટલો બધો હોશિયાર, પંડિત અને મેધાવી જે કવિ હતો, લેખક હતો બાણભટ્ટ, એની ભાષા પણ થોડીક કઠિન તો હોય જ. એટલે આ પાઠ બરાબર રીતે એકદમ શાંતિથી આપણે સમજવાનો છે, જેથી કરીને જે આ પાઠને આપણે છેલ્લે રાખેલો હતો વ્યવસ્થિત રીતે અર્થઘટન કરતા જશું. કારણ કે બાણભટ્ટની ભાષા છે એ પંડિતો માટે પણ સમજવી કઠિન હોય છે એવું માનવામાં આવે છે. કાદંબરી જે એનો ગ્રંથ છે એ ગ્રંથની અંદર એક દોઢ પાનાનું એક વાક્ય છે બાળકો. તો આટલો એકદમ તેજસ્વી કવિ હતો, માટે એણે પોતાનું પંડિત્વ એની કૃતિની અંદર ભરપૂર રીતે ભરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેથી કરીને આપણે એને સમજવી થોડી કઠિન છે. માટે આપણે આ પાઠને ધીરે ધીરે આપણા લેવલ સુધી, તમારા લેવલ સુધી જઈને હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તમે બરાબર રીતે સમજજો, પણ ધ્યાન વિચલિત ન કરતા બાળકો આ પાઠ પૂરતું. કારણ કે ધ્યાન વિચલિત થશે તો આ પાઠ સમજવો ખૂબ મુશ્કેલ
થઈ પડશે તમારા માટે। તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો અહીંયા બ્રહ્માનું। શરૂ કરીએ પાઠ। પેન્સિલ હાથમાં રાખજો, ક્રમ આપજો આ રીતે। અથઃ તામ, હવે તે, સરસ્વતીમ, સરસ્વતીને, તથા તેવી રીતે, શપ્તામ એટલે શાપિત થયેલી, દૃષ્ટવા જોઈને, પિતામહ, પિતામહ બ્રહ્માએ, મંગલપટ હેનેવ, મંગલકારી નગારા જેવા, સ્વરેણ અવાજ વડે, આશાહા પુરિયન દિશાઓને ભરી દેતા હોય તેમ, આશા એટલે દિશા, સુધીરમ અત્યંત ધીરજ પૂર્વક, દુર્વાસમમ ઉવાચ દુર્વાસાને કહ્યું। બરાબર ક્રમ અપાઈ ગયા। હવે આ રીતે ભાષાંતર જોઈએ। અથઃ હવે, અથઃ હવે, સરસ્વતીમ સરસ્વતીને, તામ તે રીતે, સપ્તામ દૃષ્ટવા શાપિત થયેલી જોઈને, પિતામહ પિતામહ બ્રહ્માએ, મંગલપટ હેનેવ મંગલકારી નગારા જેવા, સ્વરેણ અવાજ વડે, આશાહા પુરિયન દિશાઓને ભરી દેતા હોય તેમ, સુધીરમ અત્યંત ધીરજપૂર્વક, દુર્વાસમમ ઉવાચ દુર્વાસાને કહ્યું। તો અહીંયા સપ્તામ એટલે શાપિત થયેલી, દૃષ્ટવા એટલે જોઈને, મંગલપટ હેનેવ એટલે મંગલકારી નગારા જેવા, સ્વર એટલે અવાજ, આશા એટલે દિશા, સુધીરમ એટલે અત્યંત ધીરજપૂર્વક। આટલા શબ્દો તમારે બરાબર સમજવાના છે। હવે આપણો પાઠ ક્યાંથી શરૂ થયો? તો કે દુર્વાસાએ સરસ્વતીને શાપ આપી દીધો, પછી બીજા ઋષિઓ તો શાંત રહ્યા, પણ બ્રહ્માની દીકરી હતી સરસ્વતી, એટલે એની દીકરીને આ રીતે શાપિત થયેલી જોઈને બ્રહ્માએ દુર્વાસાને કંઈક કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો। તો એની અહીંયા વાત છે કે પોતાની દીકરી સરસ્વતીને આ રીતે શાપિત થયેલી જોઈને પિતામહ બ્રહ્મા છે, એનો અવાજ કેવો હતો એનું વિશેષણ છે અહીંયા એના અવાજનું। મંગલપટ હેનેવ, સ્વરેણ જેવું વિશેષ્ય તેવું વિશેષણ, સ્વરેણ હેનેવ થઈ ગયા બે સરખા। તો એનો અવાજ છે બ્રહ્માનો એ મંગલકારી નગારાના અવાજ જેવો હતો। આપણે નગારાનો અવાજ, પછી ઝાલરનો અવાજ, પછી શંખનો અવાજ, આ બધા મંગલકારી અવાજો છે। આ અવાજથી વાતાવરણની અંદર પવિત્રતા છવાઈ જાય છે એવું આપણા શાસ્ત્રોમાં છે, જેથી કરીને શંખનાદથી, નગારાના દુંદુભી નાદ વડે, નાદથી કોઈ પણ કાર્ય છે એને આપણે શરૂ કરતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયા જે બ્રહ્માનો અવાજ હતો એ અવાજ મંગલકારી નગારા જેવો હતો। એ અવાજની અસર શું થઈ? તો કે એ અવાજથી ચારેય દિશાઓ ખીચોખીચ ભરાઈ ગઈ। ચારેય દિશાઓમાં એ અવાજના પડઘાઓ પડ્યા। ચારેય દિશાઓએ બ્રહ્માના આ અવાજની નોંધ લીધી। એવા અવાજથી એને ખૂબ જ શાંતિથી, ધીરજપૂર્વક દુર્વાસાને આ પ્રમાણે કહ્યું કે દુર્વાસા કે જેણે સરસ્વતીને શાપ આપ્યો હતો। તો અહીંયા જે દૃષ્ટવા છે એ પાછળ ત્વા પ્રત્યે આવ્યો એટલે એ સંબંધક ભૂત કૃદંતનું રૂપ છે। અને બાકી વિશેષણ વિશેષ્ય તો તમે સમજી ગયા છો। મંગલપટ હેનેવ, સ્વરેણ, સ્વરેણ એ વિશેષ્ય છે અને હેનેવ એ એનું વિશેષણ છે। તો આગળ જઈએ। હવે પહેલી લીટી બરાબર રીતે સમજી ગયા હશો। શું કીધું દુર્વાસાને એ હવે પછીના પેરેગ્રાફમાં છે, જોતા જઈએ। બ્રહ્મન, હે બ્રાહ્મણ,
ખલુ ખરેખર અયમ પંથાહ આ માર્ગ સાધુ સેવિતઃ ન, આ રીતે ક્રમ આપો તમે. બ્રહ્મન હે બ્રાહ્મણ, ખલુ ખરેખર, અયમ તમને મળે છે અયમ પંથાની આગળ ડ જેવું કરીને સંધિથી જોડાયેલો છે. પંથાહ અયમ પંથાહ આ માર્ગ સાધુ સેવિતઃ સજ્જનો વડે સેવવા યોગ્ય ન એટલે નથી. યેન અસી કે જેના પર પ્રવૃત્ત તમે ચાલો છો. યેન અસી જેના પર તમે પ્રવૃત્ત તે પ્રવૃત્ત થયા છો, ચાલો છો. બ્રહ્મન હે બ્રાહ્મણ, ખલુ ખરેખર, અયમ પંથાહ આ માર્ગ સાધુ સેવિતઃ ન સજ્જનો વડે સેવવા યોગ્ય નથી. યેન અસી કે જેના પર તમે પ્રવૃત્ત ચાલી રહ્યા છો, પ્રવૃત્ત થયા છો. પરસ્તાત એના પછીનું નાના નાના વાક્યો છે, બિલકુલ જોજો. પરસ્તાત એટલે પાછળથી, એસહ એ નિહંત્ય હણી નાખે છે. તો બ્રહ્મા દુર્વાસાને એવું કહે છે કે હે બ્રાહ્મણ, તમે તો ખૂબ હોશિયાર છો, જ્ઞાની છો, તેજનો અખૂટ ભંડાર છો. તો તમે જે માર્ગ ઉપર ચાલો છો એ માર્ગ સજ્જનો વડે સેવવા યોગ્ય નથી. મતલબ કે સત્પુરુષો, દુનિયાના સારા માણસો, સજ્જન માણસો એ આવા રસ્તા ઉપર નથી ચાલતા. જે માર્ગ હતો એ કયો માર્ગ હતો? ગુસ્સાનો, ક્રોધનો, કે જે દુર્વાસાએ પસંદ કર્યો હતો. માટે એ દુર્વાસાને એમ કહે છે કે તમે ચાલવા માટે જે માર્ગ પસંદ કર્યો છે ગુસ્સાનો, ક્રોધનો, એ ક્રોધ અને ગુસ્સાનો માર્ગ છે એ સજ્જન માણસ એના ઉપર ક્યારેય ચાલતો નથી. તમે સજ્જન છો માટે તમારે ગુસ્સો કરવો જોઈએ નહીં. જો ગુસ્સો કરો તો શું થાય? તો કે પરસ્તાત પાછળથી, એસહ નિહંત્ય એ આપણને હણી નાખે છે. હણી નાખવું મતલબ કે મારી નાખે છે. એક નાનો એવો આવેગ છે બાળકો આપણો ગુસ્સાનો, એ ગુસ્સાનો આવેગ આપણું જીવન સમાપ્ત કરી નાખે છે. એમ અહીંયા બ્રહ્મા દુર્વાસાને સમજાવે છે. આગળ જઈએ, બરાબર સમજો આ વાક્ય. પાછળથી હું અર્થઘટન કરીશ, પેલા ભાષાંતર. હી ખરેખર ઇન્દ્રિય અશ્વ સમુત્થાપિતમ, મોટો શબ્દ છે, લાંબો અર્થ છે. ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ વડે ઉડાડેલી. ઇન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયો રૂપી, અશ્વ એટલે ઘોડાઓ, અને સમુત્થાપિતમ એટલે ઉડાડેલી. હી ખરેખર ઇન્દ્રિય અશ્વ સમુત્થાપિતમ, ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ વડે ઉડાડેલી. રજઃ આ ધૂળ, અનક્ષજીતામ સંચળ આંખો વાળાની, દ્રષ્ટિમ દ્રષ્ટિને, કલુષયતી મલિન કરે છે, કલુષિત કરે છે. ફરીથી જુઓ. હી ખરેખર ઇન્દ્રિય અશ્વ સમુત્થાપિતમ, સંધિ છૂટી પાડીને, ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ વડે ઉડાડેલી. રજઃ આ ધૂળ, અનક્ષજીતામ ચંચળ આંખો વાળાની દ્રષ્ટિને, દ્રષ્ટિમ એટલે દ્રષ્ટિને, કલુષયતી કલુષિત કરે છે, મલિન કરે છે. એક એક વાક્ય જોતા જઈએ, સમજીએ આને. બ્રહ્મા એમ કહે છે દુર્વાસાને, બરાબર સમજી લીધું હશે હવે. ઉત્થાપિતમ એટલે ઉડાડેલી, હિ એટલે ખરેખર, અનક્ષજીતામ એટલે ચંચળ આંખોવાળા, ની દ્રષ્ટિમ એટલે દ્રષ્ટિને, અને કલુષયતી એટલે મલિન કરે છે. તો અહીંયા બ્રહ્મા દુર્વાસાને એમ કહે છે કે ઇન્દ્રિયો છે આપણા શરીરની, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 11મું મન. તો આપણી આ જે ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ છે. આપણું શરીર છે ને એ રથ છે, અને એને આ 10 ઇન્દ્રિયો રૂપી 10 ઘોડાઓ છે એને જોડવામાં આવ્યા છે.
અને મન છે ને એ રથનો સારથી છે. આપણું મન છે ને એ 10 ઇન્દ્રિય ને 11મું મન એ 11મો સારથી. શરીર રથ, ઇન્દ્રિયો છે એ આપણા ઘોડાઓ અને મન છે એ ઘોડાનો હાંકવનારો સારથી છે. તો હવે આપણે પેલા સાદી રીતે સમજીએ કે ભાઈ ગામડાનો ધૂળિયાટ રસ્તો છે. એ ધૂળિયાટ રસ્તા ઉપર ઘોડાઓ જોડેલો રથ ચાલ્યો જતો હોય તો પાછળ ધૂળની ડમરી ઉડે ને, ડમરી ઉડે એની પાછળ આપણે ચાલતા જઈએ છીએ. તો એ ડમરી છે ને એ ઘડીક વાર આપણી આંખોની જે દ્રષ્ટિ છે ને એને કેવી કરી નાખે છે, મલિન બનાવી દે છે. જેથી કરીને એ ડમરીને કારણે એ રથ આપણે દેખાતો બંધ થઈ જાય છે. આગળ શું છે એ જ આપણને ખબર નથી, એટલી ધૂળ ઉડી છે. તો એ આપણી આંખોની ખામી નથી બાળકો, એ પેલી રજ ઉડી છે. એ રજને કારણે આપણી આંખોની દ્રષ્ટિ છે એ કેવી થઈ ગઈ છે, સંકુચિત બની ગઈ છે. કારણ કે એની પણ કંઈક મર્યાદા છે ને, આગળ આવશે આમાં, આગળનું વાક્ય ઈ જ છે. તો જેવી રીતે આ ઘોડાઓ ચાલ્યા જતા હોય અને ધૂળ ઉડાડે અને આગળનું કાંઈ આપણને દેખાતું બંધ થઈ જાય છે, એવી રીતે આપણા શરીરની ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ આપણા શરીર રૂપી રથને જોડેલા છે. મન છે એ એને દોડાવે છે, જેના કારણે આપણને ધૂળની ડમરી આડી આવી જાય છે અને જેના કારણે ક્યારેક ક્યારેક આપણને શું કરવું અને શું ન કરવું એની કાંઈ ભાન રહેતી નથી. શા માટે? તો કે આપણી ચંચળ આંખો છે, એની દ્રષ્ટિની કેપેસિટી કેટલી બાળકો, તો એના કારણે એ આંખોની આપણી દ્રષ્ટિ છે એ મલિન બની જતી હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે બેઠા હોઈએ ક્લાસમાં અને આપણું મન છે ને એ આપણી આંખને એમ કહે છે કે ભાઈ બહાર જો ને, અહીંયા શું જોવાનું. આપણા કાનને એમ કહે છે કે ભાઈ અહીંયા સાંભળવાનું છે, એમાં શું છે, બહાર સાંભળવાનું મજા આવશે. એમ થતાં થતાં આપણું મન આપણા શરીર આખાને બાઈને મોકલી દે છે. એટલે આપણે અહીંયા આમ હાજર છીએ પણ આપણું બધું બહાર આટા મારે છે. તો આ થઈ આપણી ઇન્દ્રિયોની વાત. તો બાળકો મન ઉપર કાબુ મેળવી લ્યો એટલે તમારી ઇન્દ્રિયો છે એ આપોઆપ તમારા કાબુમાં આવી જતી હોય છે. સારથી જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો, બંદી બનાવી દો સારથીને એકવાર. તમારું મન તમારી આંખને એમ કે કાંઈ જો, તો તમારે કહેવાનું કે નહીં જોવાનું. તો પછી તમારું મન શું કરવાનું, આમ દરેક ઇન્દ્રિયો, આંખ કાન નાક બધી ઇન્દ્રિયો છે આપણી, એ બધી ના પાડવા માંડે. તો પછી એમાં શું થવાનું છે, કાંઈ નથી થવાનું. એટલે આ રીતે આપણે આપણા મન ઉપર કંટ્રોલ કરીને કાબુ મેળવીને આપણી ઇન્દ્રિયો છે એને કાબુમાં લેવાની અહીંયા વાત છે. આગળ જઈએ, આગળનું વાક્ય. કિયત દુરમ વા ચક્ષુહુ ઈક્ષતે. ચક્ષુહુ કિયત દુરમ વા ઈક્ષતે. આમ આ વાક્યને સમજવાનું છે. ચક્ષુહુ એટલે આંખો, કિયત દુરમ વા વળી કેટલું દૂર, ઈક્ષતે જુએ છે. આંખો વળી આપણી કેટલું દૂર જોઈ શકે. કેપેસિટી છે ને, આપણે આમ નજર કરીએ તો આપણે ક્યાં સુધી જોઈ શકીએ, જ્યાં સુધી આપણી આંખોની મર્યાદા છે ત્યાં સુધી. પછી આગળ આપણી આંખો જોઈ શકતી નથી, તો એ આપણી આંખોની મર્યાદા છે. તો પછી એ રીતે આપણને આપણી જે આંખો છે ને આડી આવી રીતે મલિન પડ આવી જાય છે, મેલું પડ આવી જાય છે. તો પછી આપણી દ્રષ્ટિ ઝાંખી પડી જાય છે, પછી આપણે દેખાતું બંધ થઈ જાય છે. જેમ આંખમાં મોતિયો આવે ને ઝાંખું દેખાય છે, એમ ક્યારેક ક્યારેક મોતિયો આવી જાય છે તો આપણે ન બોલવાનું બોલી નાખીએ છીએ ગુસ્સામાં 2 મિનિટમાં. પછી બધું હતું નહોતું થઈ ગયું હોય છે. પછી એમ થાય કે ભાઈ આમ કંઈ કરવાની જરૂર નહોતી, પણ હવે હું કામનું. ત્યારે આપણા ગુસ્સા ઉપર આપણે કાબુ રાખવાની જરૂરિયાત હતી. ફરીથી જોઈએ. ચક્ષુહુ કિયત દુરમ વા ઈક્ષતે. વળી આંખો કેટલું દૂર જોઈ શકે. હી ખરેખર, એના પછીનું વાક્ય. વિશુદ્ધયા ધિયા. શુદ્ધ બુદ્ધિ વડે. વિશુદ્ધયા એટલે શુદ્ધ, ધિયા એટલે બુદ્ધિ વડે. કૃત બુદ્ધય એટલે શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા માણસો. સર્વાન બધા જ. અસત વા સત અસત્ય અને સત્ય એવા. અર્થાન એટલે વિષયોને. પશ્યંતી એટલે જુએ છે. ફરીથી જોઈએ. ઈ ખરેખર. વિશુદ્ધયા ધિયા શુદ્ધ બુદ્ધિ વડે.
કૃત બુદ્ધયઃ શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો સર્વાન બધા જ અસતઃ વાસતઃ અસત્ય અને સત્ય એવા અર્થાન વિષયોને પશ્યંતી એટલે જુએ છે. સમજાઈ ગયું બરાબર? હવે તો શુદ્ધ બુદ્ધિ જોઈએ. પહેલા તો સૌથી પહેલા આપણું મન કંટ્રોલમાં થાય, પછી આપણી ઇન્દ્રિયો પણ કાબૂમાં આવી જાય, જેથી કરીને આપણી બુદ્ધિ કેવી બને? તો કે શુદ્ધ બને. બ્રહ્મા દુર્વાસાને એમ કહે છે કે તમારી ઇન્દ્રિયો ઉપર પહેલા કાબુ રાખો, તમારા મનને કાબૂમાં રાખો. તમારી બુદ્ધિ શુદ્ધ છે, એ શુદ્ધ બુદ્ધિને તમારું મન શુદ્ધ નથી રહેવા દેતું ભાઈ. માટે શુદ્ધ બુદ્ધિ વડે શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા માણસો જગતના સત્ય અને અસત્ય જે પદાર્થો છે એ પદાર્થોને સારી રીતે જોઈ શકે છે. આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ નથી, જેના કારણે આપણે જગતના પદાર્થોને સત્ય માનીએ છીએ. બાળકો, જગત સત્ય નથી. શંકરાચાર્યએ એમ કીધું છે કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, જીવો બ્રહ્મેવ ના પરઃ. બ્રહ્મ એકમાત્ર સત્ય છે, જગત મિથ્યા છે. જીવ અને બ્રહ્મા, જીવ અને શિવમાં કોઈ પ્રકારનો તફાવત નથી. તો જગતના સત્ય પદાર્થો કેટલા અને અસત્ય પદાર્થો કેટલા એ આપણી બુદ્ધિ જો મલિન થઈ જાય તો નક્કી કરી શકતી નથી. જેથી કરીને આપણે બંને પદાર્થોને ભોગવીએ છીએ અને જેના સારા નરસા પરિણામ આપણને પ્રાપ્ત થતા હોય છે. તો અહીંયા એમ કીધું છે કે તમારી બુદ્ધિ છે એને શુદ્ધ બનાવો. શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો માણસ છે એ જગતના સર્વ પદાર્થોને સૌથી પહેલા ઓળખે છે અને પછી જે સત્ય છે એના તરફ જાય છે અને અસત્ય છે એને છોડી દેતો હોય છે. ખરેખર દુર્વાસા આવા જ હતા, ઋષિ હતા, જબરજસ્ત તેજસ્વી ઋષિ હતા, પણ એની આ નબળાઈ હતી કે ગુસ્સો કરતા હતા કે જેના કારણે એની બધી બાબતો ઢંકાઈ જતી હતી. એમ કહેવાય કે આપણામાં 100 ગુણો સારા હોય પણ એક અવગુણ હોય તો એ એવો જબરજસ્ત અવગુણ છે કે આપણા 100 ગુણોને ઢાંકી દેતો હોય છે. દુર્વાસામાં પણ કંઈક આવું હતું. તો એની અહીંયા વાત છે. આગળ જાય. નિસર્ગ વિરોધીની એટલે સ્વભાવથી વિરોધી એવી અયમ ચેયમ છે, સંધિ છૂટી પાડીએ, ચ વત્તા અયમ, આ અયમ એટલે આ. પયઃ પાવકયોહો ઈવ, પાણી અને અગ્નિની માફક. ધર્મ ક્રોધયોહો, ધર્મ અને ક્રોધની એકત્ર વૃત્તિ, એકત્ર વૃત્તિ જેવી છે. નિસર્ગ વિરોધીની એટલે સ્વભાવથી વિરોધી એવી. નિસર્ગ એટલે કુદરત, કુદરત એટલે સ્વભાવ, એનાથી વિરોધી એવી અયમ, અયમ એટલે આ. પયઃ પાવકયોહો ઈવ, પાણી અને અગ્નિની માફક. પયઃ એટલે પાણી અને પાવક એટલે અગ્નિ, ઈવ એટલે માફક જેમ. ધર્મ ક્રોધયોહો, ધર્મ અને ક્રોધની એકત્ર વૃત્તિ, એકત્ર વૃત્તિ જેવી છે. તમારા સ્વભાવથી તમારી વૃત્તિ બિલકુલ અલગ છે એમ બ્રહ્મા દુર્વાસાને કહે છે. એક સરસ મજાનું દ્રષ્ટાંત આપે છે કે તમે ઋષિ છુઓ એના કરતાં તમારો સ્વભાવ હાવ અલગ છે. તમે બહારથી કંઈક જુદા દેખાવ છો અને અંદરથી કંઈક જુદા છો. પછી એણે એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે કે પયઃ પાવકયોહો ઈવ, પય એટલે પાણી, પાવક એટલે અગ્નિ. જેમ અગ્નિ અને પાણી બે સાથે રહી શકે નહીં એમ ધર્મ અને ક્રોધ બે એક સાથે રહી શકે નહીં. ક્યાંય પાણી હોય, તળાવ ભર્યું, એમાં આગ લાગે તો એ શક્ય નથી. એમ દુર્વાસાને બ્રહ્મા એમ કહે છે કે તમે એક બાજુ ધાર્મિક છો અને બીજી બાજુ તમે ક્રોધ કરો છો, તો ધર્મ અને ક્રોધ બે એક જગ્યાએ એક જ સ્થળે સાથે રહી શકે નહીં. તો કાં તો તમારે ધર્મ છોડી દેવો જોઈએ, ઋષિપણું તમે જે ધારણ કર્યું છે એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અથવા તો તમે જે ગુસ્સો કરો છો, જે તમારો સ્વભાવ છે, એ ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ છે એને તિલાંજલિ આપવી જોઈએ, એને છોડી દેવો જોઈએ. આ બે એકબીજાથી વિરોધી
વસ્તુઓ છે, વિરોધી બાબતો છે, માટે એ એક જ શરીરમાં સાથે રહી શકે નહીં. આગળ જઈએ. આલોકમ અપહાય, પ્રકાશને છોડીને, કથમ શા માટે, તમસી નિમંજસી, તમે અંધકારમાં ડૂબો છો. આલોક એટલે પ્રકાશ થાય, અપહાય એટલે છોડીને, કથમ એટલે શા માટે, તમસી એટલે અંધકારમાં, અને નિમંજનસી એટલે ડૂબો છો. બ્રહ્મા દુર્વાસાને એમ કહે છે કે આલોકમ અપહાય, તમે પ્રકાશને છોડીને, કથમ શા માટે, તમસી નિમંજનસી, અંધકારમાં ડૂબો છો. તમે પ્રકાશિત છો, તમારી પાસે તેજ છે, જ્ઞાન છે, તપોબળ છે, આ બધો તમારો પ્રકાશ છે. એ પ્રકાશને તમે છોડી દો છો અને ક્રોધરૂપી અંધકારમાં તમે ડૂબતા જાઓ છો. તો આ તમને તળિયે નાખી દે, ત્યાંથી તમે પાછા બેઠા થઈ શકશો નહીં. એટલે તમારો પ્રકાશ જળવાઈ રહે એટલા માટે તમારે ગુસ્સો કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. અંધકાર, અંધારું એટલે ગુસ્સો. એમાં શા માટે ડૂબો છો એમ કહે છે. પછી આગળ, હી ખરેખર ક્ષમા, સર્વ તપસામ મૂલન, બધી જ તપસ્યાઓનું મૂળ છે. ખરેખર ક્ષમા એ બધી જ તપસ્યાઓનું મૂળ છે. બાળકો, બહુ સરસ મજાનો સુવિચાર છે, બાણભટ્ટ દ્વારા રજૂ થયો છે બ્રહ્માના મુખે. હી ખરેખર ક્ષમા, સર્વ તપસામ મૂલમ, બધી જ તપસ્યાઓનું મૂળ છે. બ્રહ્મા દુર્વાસાને એમ કહે છે કે દુર્વાસા મુનિ, સરસ્વતી છે એ તો નાની છે, તમે તો એના કરતાં ઉંમરમાં ઘણા મોટા છો. માની લો કે એનાથી ભૂલ થઈ ગઈ, તમારા મંત્રગાનમાં ભૂલ થઈ એટલે એ હસવું આવ્યું, તો એને તમે ક્ષમા આપી શકતા હતા. આવડો મોટો શાપ આપવાની જરૂરિયાત નહોતી, કારણ કે બધી જ તપસ્યાઓનું મૂળ ક્ષમા છે. તમે ગમે એટલા કઠોર તપ કરેલા છે, પણ તમારી અંદર ક્ષમા ભાવના નથી, તો તમે ઋષિ નથી. એમ અહીંયા બ્રહ્મા છે એ દુર્વાસાને સમજાવે છે. પછી આગળ હજી સમજાવવાની વાત છે. બીટ બાળકો, આ એવો ઠપકો છે બ્રહ્માનો દુર્વાસાને, સ્વીટ પોઈઝન, મીઠા ઝેર જેવો. બ્રહ્મા કીધે જાય છે અને દુર્વાસા ઋષિ સાંભળે જાય છે. કોઈ પ્રકારનો પ્રત્યુત્તરની વાત અહીંયા આખા પાઠમાં નથી આવતી કે ભાઈ દુર્વાસાએ આવો પ્રત્યુત્તર આપ્યો બ્રહ્માને. આગળ જાય. પર દોષ દર્શન દક્ષા, પર એટલે બીજાના, દોષ એટલે દોષો, દર્શન એટલે જોવું, અને દક્ષા એટલે કુશળ. પર દોષ દર્શન દક્ષા, બીજાના દોષોને જોવામાં કુશળ, આવો અર્થ છે. દ્રષ્ટિ ઈવ, દ્રષ્ટિની માફક, કુપિતા બુદ્ધિ, આ ગુસ્સાવાળી બુદ્ધિ, તે આત્મદોષમ, તમારા પોતાના દોષોને, ન પશ્યતી, જોઈ શકતી નથી. પર દોષ દર્શન દક્ષા, બીજાના દોષોને જોવામાં કુશળ. દ્રષ્ટિ ઈવ, દ્રષ્ટિની માફક, કુપિતા બુદ્ધિ એટલે કે ગુસ્સાવાળી બુદ્ધિ, કુપ એટલે ગુસ્સો થાય. તે આત્મદોષમ, તમારા પોતાના દોષોને, ન પશ્યતી, જોઈ શકતી નથી. બુદ્ધિ અને તે વચ્ચે જે ન છે ને એના અહીંયા પશ્યતીની આગળ મૂકવાનો છે. બ્રહ્મા દુર્વાસાને એમ કહે છે કે બીજાના દોષો જોવામાં તો તમારી બુદ્ધિ એકદમ કુશળ છે. સરસ્વતીની ભૂલ થઈ તો તમે એ ફટાફટ પકડી લીધી, પણ તમારી ભૂલ છે, તમારા દોષો છે, એને તમારી બુદ્ધિ જોઈ શકતી નથી. દાખલા તરીકે ગુસ્સો કરવો એ બ્રહ્માનો એક દોષ હતો, મોટામાં મોટો. સરસ્વતીનો તો દોષ હતો જ, તો બીજાના દોષો જોવામાં જેવી કુશળતા તમારી બુદ્ધિ વાપરે છે, એવી કુશળતા તમારા પોતાના દોષોમાં જોવામાં તમારી બુદ્ધિની હોવી જોઈએ. કેમ એ નથી જોતા ભાઈ? તમારી ભૂલો તો તમને દેખાતી નથી અને બીજાની ભૂલો તરત જ પકડી લ્યો છો. તો એમ અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન છે. આપણે બીજાની ભૂલો શોધીએ છીએ એ પહેલાં આપણા પોતાના દોષો છે એને આપણે જાણવા જોઈએ.
જેવો બ્રહ્મામાં ભલે ભાઈ દુર્વાસામાં ઘણા બધા સારા ગુણો હતા, એક ગુસ્સો જ એની નબળાઈ હતી, પણ એ એકેય નબળાઈ તો ખરી ને. આગળ જઈએ. ક્વ ક્યાં મહાતપ ભાર વૈવ ધિક્કતા, મહાન તપના ભારને વહન કરવાની શક્તિ. બરાબર યાદ રાખજો, લખી લેજો પેન્સિલથી. ક્વ એટલે ક્યાં, મહાતપ ભાર વૈવ ધિક્કતા, મહાન તપના ભારને વહન કરવાની શક્તિ. ક્વ પૂરો ભાગીત્વમ અને ક્યાં બીજાના દોષોને જોવાની વૃત્તિ. અતિ રોષણ જન ખૂબ જ ગુસ્સાવાળો માણસ, ચક્ષુમાન અંધ એવ આંખો વાળો હોવા છતાં આંધળો જ છે. ફરીથી જોઈએ. ક્વ ક્યાં મહાતપ ભાર વૈવધિકતા, મહાન તપના ભારને વહન કરવાની શક્તિ. અને ક્વ ક્યાં પૂરો ભાગીત્વમ બીજાના દોષોને જોવાની વૃત્તિ. અતિ રોષણ જન ખૂબ જ ગુસ્સાવાળો માણસ, ચક્ષુમાન અંધ એવ આંખો વાળો હોવા છતાં પણ આંધળો જ છે. ચાલો, બાણભટ્ટ બ્રહ્મા દ્વારા દુર્વાસાને એવું કેવડાવે છે કે ક્યાં તમારી મહાન તપને ભાર વહન કરવાની શક્તિ, બહુ જબર કઠોર તપ કરવાની શક્તિ દુર્વાસામાં હતી ભાઈ. બહુ તેજોમય ઋષિ હતો આ. તો એ શક્તિ અને ક્યાં બીજાના દોષોને જોવાની વૃત્તિ, ભાઈ આ તરફ તમારે જવાનું જ નથી. તમે મહાન તપના ભારને વહન કરી શકતા હો તો પછી બીજાના દોષોને જોવાની વાત જ ક્યાં આવે. અને છેલ્લે એમ કીધું કે ખૂબ જ ગુસ્સો કરતો જે માણસ છે એ માણસ ખરેખર આંખો વાળો હોવા છતાં પણ આંધળો જ છે, અંધ જ છે. ચલો, અહીંયા આ એક પેરેગ્રાફ સુધી આજનું કામ આપણે રાખીએ છીએ. બાકીના જે 2 પેરેગ્રાફો છે એ હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે વિશદ રીતે અભ્યાસ કરીશું. થોડું ગ્રામણકીય આવ્યું હોય તો એનો આપણે અભ્યાસ કરી લઈએ. જોતા જઈએ પહેલેથી. કલુષયતિ વર્તમાન કાળ, ટી પ્રત્યય છે, અન્ય પુરુષ એકવચનનું પરસ્મૈપદનું ક્રિયાપદ છે. પછી આગળ જઈએ. ઈક્ષતે એ પણ વર્તમાન કાળ, આત્મને પદ, અન્ય પુરુષ એકવચનનું તે પ્રત્યયવાળું ક્રિયાપદ છે. પછી ધિયા, ધિયા એટલે બુદ્ધિ, નદી પ્રમાણે એના રૂપો બને છે. ત્યાર પછી આગળ જઈએ. અર્થાન દ્વિતીયા બહુવચનનું આ રૂપ છે. અને ત્યાર પછી નિમંજનસી એ વર્તમાન કાળ, અન્ય પુરુષ એક વચનનું રૂપ છે. પછી આગળ જતા જોઈએ તો પશ્યતિ એ પણ વર્તમાન કાળ, અન્ય પુરુષ એક વચનનું રૂપ છે. અને છેલ્લે જનહ જે આવ્યું એ જન પ્રથમા વિભક્તિ એક વચનનું રૂપ છે જન પ્રમાણે. તો આ હતું આનું વ્યાકરણ. ચાલો, અહીંયા આજનું કામ આપણે અટકાવી દઈએ છીએ. બધા આવજો.